Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna Mataji, Hare Krishna Mataji, Hare Krishna Mataji, Hare Krishna Mataji, Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. மாதாஜி பிரணத்தி வாசிக்க சொல்லலாமா மாதாஜி யாரையாச்சும்? சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. சுபாமலர் மாதாஜி நீங்க படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? பானுமதி மாதாஜி, வித்யா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் யாராவது பிரணத்தி வாசிக்கிறீங்கன்னா வாசிங்க மாதாஜி. வித்யா மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. மாதாஜி இந்த ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றீங்களா? இல்லனா புக்ல எடுக்கிறேன் மாதாஜி. இல்லனா ஆனந்தி மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. ஆனந்தி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணத்தி வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. இந்த எடுத்துட்டு ஓகே மாதாஜி. நாங்க குரூப்ல போடுறோம். வித்யா மாதாஜி நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆனந்தி மாதாஜி இப்ப நீங்க படிச்சிருங்க மாதாஜி. ஓகே. அதோ மாதாஜி ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றாங்க. தெரியுதா மாதாஜி? தெரியுது மாதாஜி. வாசிங்க. இருங்க மாதாஜி, நான் வேற எடுத்துட்டு இருந்தேன். ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனஸ்லாகயா சக்ஷுர்மீலிதம் யேன தஸ்மை ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாந்தன சலாகயா
असुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदा तदादिस्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्री गुरोः श्रीयुत पदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश साक्षाजातं सगजन सजीवं साद्वैतं पादं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सह गणललित श्री विशाखान विदांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेशु गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते सप्त कांदन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पांचकल्पतरुष्य कृपा सिंधु एव च पतिनानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो महा वदान्त्याय कृष्ण प्रेम प्रताय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविश नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठ भूतले श्रीमदे भक्त वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த மாலை நேர வகுப்புக்கு வந்திருக்க அனைத்து பக்தர்களையும் நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூர் சார்பா அன்போட வரவேற்கிறேன். நம்ம நேற்று 12, 13 2 சாப்டரும் சேர்ந்து பிடிச்சிட்டோம். இன்னைக்கு 14வது சாப்டர் பார்க்க போறோம். உங்களுக்கு நேற்று 13வது சாப்டர்ல உங்களுக்கு என்ன ஞானம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படிங்கறத யாராவது ஒருத்தங்க சொல்லுங்க. நம்ம 14வது சாப்டருக்கு நம்ம போகலாம். உங்களுக்கு என்ன கருத்து தெரிஞ்சுதோ அதை மட்டும் சொல்லுங்க, ரொம்ப எல்லாம் சொல்ல வேண்டாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. நம்ம உடம்புன்றது க்ஷேத்திரம். அப்புறம் நம்ம உடம்புக்குள்ள 2 க்ஷேத்ரஜ்ஞா இருக்காங்க. ஒண்ணு ஜீவாத்மா, இன்னொன்னு பரமாத்மா. ஜீவாத்மாக்கு அந்த குறிப்பிட்ட க்ஷேத்திரம் பத்தி மட்டும்தான் தெரியும். பரமாத்மாவுக்கு எல்லா க்ஷேத்திரங்களை பத்தியும் தெரியும். அப்புறம் க்ஷேத்திரம்னா அது 24 எலிமெண்ட்ஸ் வச்சு அடங்கி இருக்கு அதுல க்ஷேத்திரம்ல. ஆத்மாவை சுத்தி நிறைய கோஷங்கள் இருக்கு. அன்னமய கோஷா, பிராணமய கோஷா, மனோன்மய கோஷா, விஞ்ஞானமய கோஷா, ஆனந்தமய கோஷா, இதெல்லாம் தாண்டி நம்ம போனாதான் உள்ள ஆத்மா பரிசுத்தமா உள்ள இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. சுபமலர் மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, சொல்லுங்க மாதாஜி. அப்புறம் நீங்க சொன்னீங்க மாதாஜி, ஐடல் வழிபடுறதுக்கும் டைட்டிக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை சொன்னீங்க. டைட்டினா பகவான் அப்படின்னு சொன்னீங்க. அப்புறம் ஐடல்னா எனி ஐடல்ஸ் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க, அந்த மாதிரி. அப்புறம் பிரம்மாவோட உயிரினங்களை படைக்கிறதுல ஒரு நிலைகள் 4 சொல்லியிருக்கீங்க. அனன்ய பக்தி, அபியாச யோகம், மத அர்த்தம் கர்மம், அதுக்கப்புறம் ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல் அப்படின்ட்டு நிலை 4. அதுல இன்னும் கொஞ்சம் கரெக்ஷன் பண்ணீங்க, நல்லா கரெக்டா சொன்னீங்க. அதுல என்ன, ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது அனன்ய பக்தி, ரைட்டு, கரெக்ட். 2வது சொன்னது சாதனா பக்தி, அபியாசங்கிறது சொன்னீங்க இல்லையா, அபியாசங்கிறது சாதனா பக்தி, அந்த பக்தி. 3வது சொன்னது நிஷ்காம கர்மா. 4வது சொன்னது சகாம கர்மா. சகாம கர்மா அது சொன்னீங்க.
அப்புறம் வந்து அந்த பிரிய பிரிய அஷ்டகம்னுட்டு ஒரு 8 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல வந்து அத்வேஷ்டா மைத்ர சமத்துவம் நின்மமோ, அதாவது யார் மீது வெறுப்பு இல்லைன்னா அது வந்து அத்வேஷ்டா அப்படி சொன்னீங்க. அனைவரிடமும் நட்பு பாராட்டுறது வந்து மைத்ர அப்படி சொன்னீங்க. இன்பம் மற்றும் துன்பத்தை சமமாக ஏற்பவர் வந்து சமத்துவம். அப்புறம் உடைமை பற்று அற்றவங்க வந்து நிட்மமோ நிட்மமோ அதான் சொல்லிருக்கீங்க. அது சொல்லியிருக்கீங்க. அப்புறம் அந்த மாதிரி அப்புறம் வந்து நிஷ்காம கர்மா அந்த 4th நிலை வரும்போது வந்து ஞானத்தை எப்படி விருத்தி செய்து கொள்ளணும் அப்படின்னா மெடிடேஷன் அண்ட் தியாகம் பண்ணணும், சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க மாதாஜி. அப்புறம் அபயாச யோகத்துல வந்து மனசை வந்து நிலைநிறுத்த முடியல அப்படின்னா என்ன மாதிரி விதிமுறைகள் எல்லாம் பின்பற்றணும் அப்படின்னா தினசரி ஜபம் பண்ணணும், அப்புறம் சாஸ்திரங்களை படிக்கணும், கோவில் வழிபாடு அப்படி அதுல கொடுத்துருக்கீங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் கரெக்டா மாதாஜி? சூப்பர் சூப்பர் மாதாஜி, நல்லா சொன்னீங்க, ரொம்ப நன்றி. சிவா பிரபுஜி சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இந்த அத்தியாயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கஷேத்திரம் மற்றும் கஷேத்திரஞன் 2 விஷயத்த சொல்லியிருந்தோம். 12வது அத்தியாயத்துல இறைவனுக்கு பிரியமானவங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. இந்த 13வது அத்தியாயத்தை ஏன் படிச்சோம் அப்படின்னம்னா ஏற்கனவே சொன்ன இந்த இறைவனுக்கு பிரியமானவர்களாக சொல்லப்பட்ட கருத்தை எப்படி நம்ம தக்க வச்சுக்கிறது அப்படிங்கறது இந்த அத்தியாயம் பேசுது. அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா சொன்னதுதான் பக்திங்கிற கொடிக்கு அறிவுங்கிறது ஒரு வேலி மாதிரி அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருந்தோம். உண்மையான அறிவா பாக்குறதுக்கு 5 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. கிட்டத்தட்ட 20 வகை பண்புகள் அதுல பேசியிருக்கு. அப்படிங்கிறதுல அடக்கம், அகிம்சை, சகிப்புத்தன்மை, எளிமை மற்றும் பற்றற்ற நிலை சொன்னோம். அறிவோட ஆரம்பமே அடக்கம் தான் அப்படிங்கிறத பேசியிருந்தோம். இறைவன் வந்து சாட்சி மற்றும் அனுமதிக்கிறவங்களா இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத உபத்ரஷ்டா அனுமந்தா அப்படிங்கிற விஷயத்துல பேசியிருந்தோம். இறைவனை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுல 3 நிலைகள் இருக்கு. அப்படிங்கிறதுல சூரிய ஒளியா இருக்கிறாரு, சூரிய மண்டலமா இருக்கிறாரு, அதையும் கடந்து பார்த்தோம்னா இந்த சூரிய பகவானே கிருஷ்ணர் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி இறைவனோட 3 நிலைகளை நிறுத்தி வச்சிருந்தோம். மொத்தமா இந்த அத்தியாயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கிறது இந்த உடல் இல்ல, ஆன்மா, பரமாத்மா தான் இதுல இருந்து இயக்குறாங்க, வழிகாட்டுறாங்க அப்படிங்கிறத உணர்ற மாதிரி முடிச்சிருந்தோம். சூப்பர் சூப்பர். ஹரி போல். கோமதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவான் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் சுதந்திரம் கொடுத்திருக்காருங்க மாதாஜி. அந்த சுதந்திரத்தை வந்து நம்ம நல்லபடியா பயன்படுத்திக்கணும் மாதாஜி. தவறான வழியில போகாம பகவான் சேவைக்கு நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் மாதாஜி. வெரி குட். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. வேற யாராவது ஏதாவது சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா? ஓகே, எல்லாம் அழகா சொன்னீங்க, நல்லா ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்க, நல்லா மனசுல ஏறி இருக்கு கருத்துக்கள். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நம்ம இப்போ வந்து 14வது சாப்டர் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தாவோட இஸ்கான் மேங்களூருக்கு ஸ்தாபக ஆச்சாரியார், அவர் தான் வந்து நிறுவனர், ஃபர்ஸ்ட் நிறுவனர். ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதாவுக்கும் அவருடைய சீடராயிருந்து நமக்கு இப்ப குரு மகாராஜா இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஜெயபதாக சுவாமி குரு மகாராஜுக்கும் நம்முடைய இஸ்கான் மேங்களூருக்கு பிரசிடென்டா இருக்கக்கூடிய நாமனிஷ்டா தாஸ் பிரபு அவர்களுக்கும் நமக்கு இந்த வழியை அவங்க தான் ஏற்படுத்தி கொடுத்தாங்க. அவங்களுக்கும் நம்மளுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிட்டு நாம செஷனுக்குள்ள போகலாம். இப்ப நாம பார்க்க போறது 14th சாப்டர், குணத்ரய விபாக யோகா. இந்த சாப்டர் பேர் வந்து குணத்ரய விபாக யோகா. நம்ம வந்து 3 குணங்கள்ல சிக்கி இருக்கிறோம் அப்படின்னு ரொம்ப நாளா. ஆனந்தி மாதாஜி கொஞ்சம் மியூட் போட்டுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ரொம்ப நாளா நம்ம குணங்களை பத்தி படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம். நம்ம வந்து குணங்கள் தான் நம்மளை கட்டு விட வைக்குது, அதுலதான் நம்ம கட்டுப்பட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு இந்த பகவத்கீதை படிக்க ஆரம்பிச்சதுல இருந்து நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். இந்த 3 குணங்கள் எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த சாப்டர் முழுக்க அந்த 3 குணங்களை பத்தியே பகவான் வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க. அதனாலதான் இந்த சாப்டருக்கு பேர் வந்து குணத்ரய விபாக யோகா. இந்த 3 குணங்கள் சத்துவம், ரஜோ, தமோ, அந்த 3 குணங்களை பத்தி மட்டுமே இதுல வந்து பேசப்பட்டிருக்கு. அதாவது ஒரு பகுப்பாய்வு. இதோட சாரம் என்ன அப்படின்னா, நாம வந்து அந்த குணங்கள் வந்து எப்படி நம்மளை வந்து கட்டுண்ட நிலையில வச்சிருக்குது, அந்த கட்டுண்ட நிலையில இருந்து நாம எப்படி வெளியில வர்றது,
அந்த குணங்களோட இயற்கை தன்மை என்ன, எந்த குணத்துல இருக்கிறவன் எந்த மாதிரி உணவு எடுத்துக்குவாங்க, எந்த மாதிரி இறக்கும் பொழுது எந்த லோகத்துக்கு போவாங்க, இப்படி பல விஷயங்களை பத்தி இந்த சாப்டர் ரொம்ப கற்றுக் கொடுக்குது. இப்போ பொதுவா நாம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம், இந்த உலகத்துல நேத்தி மாதாச்சி சொன்னாங்க அழகா, நமக்கு லிமிட்டெட் ஃப்ரீடம் கொடுத்ததுக்காக வந்து நம்ம நல்ல வழியில பயன்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு. நமக்கு லிமிட்டெட் ஃப்ரீடம் தான் பகவான் கொடுத்துருக்கிறாரு. ஆனா நாம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம், ஃபுல் ஃப்ரீடமா நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க, நமக்கு வந்து பகவானுக்கு கட்டுப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை, நம்ம ஃபுல் ஃப்ரீடம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். ஆனா அது தப்பு. நம்ம வந்து ஃபுல் ஃப்ரீடம் இல்லை அப்படிங்கிறது இந்த யோகம், குணத்திரய விபாக யோகம் மூலமா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனிதனுடைய கைகளும் கால்களும் கட்டுண்ட நிலையில இருக்கிறத பாக்குறோம். அது எது கட்டி இருக்கு அப்படின்னா இந்த குணங்கள் தான் அவனை வந்து கட்டி இருக்குது. நம்ம எல்லாருமே வந்து இந்த குணங்களால கட்டுண்டு இருக்கோம். ஆனா அந்த கயிறு நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியுதா அப்படின்னா இல்ல. கண்ணுக்கு தெரியாத கயிறுகளால் நாம வந்து கட்டுண்டு இருக்கோம். ஒண்ணு வந்து சத்துவகுணம், ஒண்ணு வந்து ரஜோகுணம், ஒண்ணு வந்து தாமசகுணம். இந்த 3 கலர், அந்த 3 குணங்களும் நம்மள வந்து கட்டுப்பட்டு வச்சிருக்கு இந்த உலகத்துல அப்படிங்கறதுதான் நம்ம வந்து இதுல சொல்றோம். நாம எல்லாரும் வந்து ஒரு கைப்பாவை, அதாவது பகவானுக்கு ஒரு கைப்பாவை. அது மட்டும் இல்ல, இந்த ஜட இயற்கைக்கும் நம்ம ஒரு கைப்பாவையா இருக்கோம். நீங்க எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க, பப்பட் ஷோ பார்த்திருப்பீங்க. அதாவது ஒரு பொம்மலாட்டக்காரன் என்ன செய்வான், திரை போட்டிருப்பாங்க, அந்த திரைக்கு பின்னாடி இருந்துகிட்டு அவன் வந்து கயத்துல வந்து நூல் கயிறு கட்டி அந்த பொம்மையை ஆட்டுவாங்க. அந்த கை கால்லாம் அது அசைக்கிறதெல்லாம் அந்த பப்பட் ஷோ நடத்துறவனுடைய அந்த கயிறு ஆட்டுற விதத்துல இருந்து அது வந்து கையை தூக்கும், காலம் தூக்கும்னு ஆடும், எல்லாம் பண்ணும், நம்ம பார்த்துருக்குறோம். அந்த மாதிரிதான் இப்ப தட இயற்கைங்கிற அந்த 3 குணங்கள் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத கயிறுகளால் நம்மளை கட்டி வச்சு நாம இந்த உலகத்துல செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கெல்லாம் காரணமா அமையுது. உண்மையிலேயே நாம வந்து பாலன் சொல், அதாவது அங்க எந்த இடத்துல விழுந்துட்டு இருக்கோம், பகவானுடைய ஆன்மீக லோகத்துல இருந்து கீழே விழுந்த பாலன் சோல், அன்பர் வந்து கண்டிஷன் சோல். கண்டிஷன்னா கட்டுண்ட நிலையில இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்கள். இப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த 3 குணங்களும் நம்மளை வந்து அதோடைய தன்மை என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். 3 குணங்களும் எப்படி நம்மளை வந்து கட்டி வைக்குது, அந்த கட்டுப்பாட்டுல இருந்து நம்ம எப்படி வெளியேறி பகவானுடைய உலகத்துக்கு போகலாம், இல்லைன்னா எந்த குணத்தின் ஏற்படும் பொழுது நம்ம வந்து என்ன மாதிரி நிலையை அனுபவிக்க போறோம் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த சாப்டர் வழியா நம்ம பார்க்க போறோம். 14.3ல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, மம யோனிர் மகத் பிரம்ம தஸ்மின் கர்ப்பம் ததாம்யகம் சம்பவ சர்வபூதானாம் ததோ பவதி பாரத. அதாவது அடுத்ததையும் படிச்சிடலாம். சர்வ யோனேஷு கௌந்தேய மூர்த்தய சம்பவந்தியாக தாசாம் பிரம்ம மகத் யோனிர் அகம் பீஜ பிரதபிதா. பகவான் என்ன சொல்றாரு, பிரம்மன் எனப்படும் மொத்த ஜட வஸ்துக்களும், நம்ம அன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு கோலக சாட் காட்டினேன். அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஓரத்துல ஆன்மீக லோகத்தின் ஒரு மூலையில, அதாவது பௌதிக வானத்தின் மூலையில மகத்தத்துவம் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். மகத்தத்துவம் எப்படி இருக்கு, ஒரு மேக கூட்டம் போல அந்த இடத்துல அந்த மகத்தத்துவம் நிறைஞ்சு நிக்குது. அது வந்து பகவானுடைய ஒரு பார்வை, காரணோகதாய் விஷ்ணுவோட ஒரு கண் பார்வையினால அது என்ன செய்யுது, கருவுறுது. அதுக்கு காரணமா வந்து யாரு துணை செய்யறாங்க அப்படின்னா ஜட இயற்கை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாயாதேவி. அந்த இதுல வந்து என்னது, மொத்த ஜட வஸ்துக்களும், நம்ம ஜட வஸ்துன்னு நீங்க சொல்றது என்னன்னா, நம்ம வந்து இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா, 5 பஞ்சபூதங்கள், மனம், புத்தி, அகங்காரம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மூலக்கூறுகள், அது எல்லாம் எங்க இருக்கு, அந்த பிரம்மன் சொல்லக்கூடிய அந்த இதுல வந்து ஒரு கருவறை மாதிரி அதுக்குள்ள இருக்குது. அதுதான் கருவறை, எது, பிரம்மன். அந்த பிரம்மனை பகவான் என்ன செய்யற, ஒரு கண் பார்வை மூலமா பார்த்து கருவுற செய்கிறார். இப்ப வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல ஒரு ஆண் பெண் சேர்த்தா எப்படி ஒரு குழந்தை பிறக்குதோ, அது போல பகவானுடைய பார்வையின் மூலமாக அந்த மகத்தத்துவம் வந்து என்ன செய்யுது, கருவுறுது. அப்ப அது யாரை கொண்டு கருவுரு வைக்கிறார், ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாக்களையும் ஒரு விதை, அதான் அகம் பீஜ பிதா அப்படின்னு சொல்லுவார். நானே விதை கொடுக்கும் தந்தை அப்படின்னு சொல்லுவாரு. ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாக்களுடைய விதையையும் அவர் வந்து அங்க வந்து விதைக்கிறார்.
அதன் மூலமாக அது கருவுற்று என்ன செய்யுது, இந்த உயிர்வாழிகள்லாம் வெளியில வருது. அதான் இதுல சொல்றாரு. எல்லா உயிரினங்களுக்கும் இவ்வுலகில் எல்லா உயிரினங்களும் எதனால பிறக்குது? ஒரு பிறப்புன்னு ஒண்ணு இருக்கு. பிறப்பினால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன. நானே விதையளிக்கும் தந்தை, அகம் பீஜ பிரதப்பிதா அப்படின்னு சொல்றாரு. விதையளிக்கும் தந்தை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவான் தான் நம்மளுடைய தந்தை அப்படின்னா நமக்கு அவர் தான் தந்தை. நமக்கு வந்து நம்மளுடைய உயிர்களை வந்து விதையா விதைக்கிறார். அதுல இருந்து நம்ம வந்து வெளியில வர்றோம் அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்லோகத்துல இப்ப சொல்லி இருக்கிறாங்க. இப்போ உதாரணமா வந்து அரிசி மூட்டை இருக்கு. அரிசி மூட்டையில போய் அரிசி குவியல் ஒரு குவிஞ்சு வச்சிருக்கிறாங்க. அதுல வந்து ஒரு தேள் என்ன செய்யுதுன்னா போய் முட்டையிடுது. அப்ப முட்டையிட்டதுல இருந்து நிறைய குஞ்சு வெளியில வருது. அந்த தேள் முட்டையில இருந்து நிறைய குஞ்சுகள்லாம் தேள் குஞ்செல்லாம் வெளியில வரும்போது பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அரிசியில இருந்து தேள் உருவாச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியும். ஆனா உண்மையிலேயே அரிசியில இருந்து தேள் வரல. அதுக்கு வந்து தேள் வந்து அது முட்டையிட்டதுனாலதான் அதுல இருந்து தேள் வருது. அது மாதிரிதான் பகவான் அந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து உயிர்வாழிகள்லாம் வரும்பொழுது ஜட இயற்கை தான் நம்மள உயிர்வாழிகள் எல்லாம் படைக்குது அப்படிங்கிற ஒரு தோற்றத்தை நமக்கு கொடுக்கும். ஆனா உண்மையிலேயே அங்க விதை விதைத்தவர் யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். அவர் விதையினாலதான் இந்த ஜட சக்தி என்ன செய்யுது, உயிர் பெற்று உயிர்வாழிகளை வெளிக்கொண்டுறது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிச்சுக்கணும். அதான் இங்க இதுலயும் அதான் சொல்லியிருக்காங்க. படைப்பின் ரகசியம் என்ன அப்படின்னா, தந்தையும் தாயும் நமக்கு யாரு அப்படின்னா, தந்தையா இருக்கவர் பகவான் கிருஷ்ணர். அவருதான் விதையை கொடுக்கிறார். தாயா இருக்கிறது யாரு? ஜட இயற்கை. அதுதான் கருவை தாங்குது. இப்ப இந்த ஜட இயற்கைக்குள்ள பகவான் என்ன செய்யறாரு, உயிர்வாழிகளில் அந்த உயிர் ஆன்மாக்களை வந்து விதையா விதைக்கிறாரு. அதுல இருந்து நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம், வெளியில வர்றோம். இப்ப நம்ம வந்து சயின்டிபிக்கா நம்ம வந்து ஏற்கனவே பாத்தீங்கன்னா டார்வின் கோட்பாடுன்னு ஒண்ணு சொல்லியிருப்பாங்க. நீங்க எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. டார்வின் தியரி. அந்த தியரியில என்ன சொல்றாங்க, குரங்கிலிருந்து தோன்றியவன் மனிதன் இங்க காட்டியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் குரங்குல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறி மனிதனா வந்துட்டான் அப்படின்னு ஒரு டார்வின் தியரி நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். ஆனா அந்த தியரிக்கு வந்து எந்த ப்ரூஃபும் கிடையாது, அது தவறுங்கிறதும் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம், நம்ம வந்து இந்த பாகவதம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் மூலமாகவும் நம்முடைய வேத சாஸ்திரங்கள் மூலமாகவும் நாம் உணர்ந்துக்குள்ள என்னது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஜட இயற்கை என்னும் தாயின் கருவில் இறைவன் என்னும் தந்தை விதைத்த விதையே நாம் உடல் அல்ல. உடலுக்குள் இருக்கும் ஆன்மா. ஆன்மாவை தான் அவர் விதைக்கிறார். உடல் வந்து யார் கொடுக்குறா? ஜட இயற்கை நமக்கு கொடுக்குது. எப்படி கொடுக்குது? அவங்கவுங்க செஞ்ச கர்ம வினைக்கு தகுந்த மாதிரி. நம்ம முந்தைய ஜென்மத்துல என்ன மாதிரி கர்மங்களை செஞ்சிருக்கோமோ, நம்ம வந்து சில பேர் வந்து என்ன செய்வாங்க, நிறைய மாமிசம் சாப்பிட விருப்பப்படுவாங்க. இதுல யாராவது மாமிசம் சாப்பிட்றவங்க இருந்தா என்னை மன்னிச்சுங்க. நான் வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு தான் எடுத்து சொல்றேன். மாமிசம் சாப்பிட ஆசைப்படும் பொழுது அதுக்கான பற்களும் நமக்கு அதுக்கான குடலும் நமக்கு இல்லவே இல்லை மனிதர்களுக்கு. ஆனா நம்ம ஆசைப்பட்டு அதை வந்து சாப்பிடக்கூடிய நிலையில இருக்கும் பொழுது பகவான் என்ன செய்யறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீ மாமிசம் சாப்பிட விரும்புறியா, அடுத்த பிறவி நீ அந்த பிறவி எடுத்துக்கோ அப்படின்னு என்ன செய்யறாரு. இப்ப சிங்கம் புலி அதெல்லாம் என்ன செய்யணும், மாமிசங்களை அடிச்சு சாப்பிடக்கூடிய அது பல்லு இருக்குது, கோரை பல்லு இருக்கும், அதுக்கு தகுந்த குடல்வாகு இருக்கும். அதனால அந்த மாதிரி ஒரு பிறவிய பகவான் அடுத்த பிறவியில அவங்களுக்கு கொடுத்துட்றாரு. அதனால நாம செய்யக்கூடிய காரியம் எப்படிப்பட்டதா இருக்கணும் அப்படின்னா, நம்மளுடைய பிறவியை நாம தான் தீர்மானிக்கிறோம். நாம செய்யக்கூடிய கர்மங்களால நம்ம தீர்மானிக்கிறோம். அதுக்கு வந்து யார் உதவி பண்றான்னா, ஜட இயற்கை நமக்கு உதவி பண்றது. நாம வந்து அதுக்கு தகுந்த போல நாம வந்து கர்மங்களை நல்ல கர்மங்களா செய்யும் பொழுது நல்ல பிறவிகளை நாம எடுக்க முடியும். உயர்ந்த எண்ணங்களும் உயர்ந்த செயல்களும் நம்மள்ட்ட இருந்தோம்னா உயர்ந்த பிறவி நமக்கு அடுத்த பிறவி கிடைக்கும். நம்ம கீழான புத்தியும் கீழான எண்ணங்களும் கீழான செயல்களும் செய்யும் பொழுது நம்ம கீழான அதல விதல சுதல பாதாள ரசாதலன் இருக்கு இல்லையா, அந்த உலகங்கள்ல கூட போய் பிறக்கக்கூடிய நிலை நமக்கு ஏற்படும். நான் கூட இந்த பகவத்கீதை படிக்க வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் நினைச்சுக்கிட்டேன், மனித பிறவிதான் கடைசி பிறவி, இதுக்கு பிறகு வேற பிறவி இருக்காது, வேற பிறவி அடுத்த பிறவின்னா இருந்தா திரும்பவும் மனித பிறவி தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு. ஆனா இல்ல, நம்ம வந்து நல்ல உயர்ந்த மனித பிறவி கிடைச்சிருச்சுன்னு நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, தவறான வழியில போகக்கூடாது. எந்த நிலையிலையும் நம்ம வந்து என்ன செய்ய முடியும், வழிக்கு விழறதுக்கான வாய்ப்புகள் இந்த உலகத்துல இருக்கு. மாயாதேவி அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தது. நம்மள என்ன செய்யும், கீழே தள்ளுறதுக்கு ரெடியா காத்துக்கிட்டே இருக்குது.
அப்படிப்பட்ட நிலையில நாமெல்லாம் என்ன செய்யணும்? நாம வந்து செய்யக்கூடிய செயல்களையும் நம்ம எண்ணங்களையும் தூய்மையாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கறதுல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சிறைச்சாலையின் விதிமுறைகள். இப்ப வந்து இந்த உலகம் இருக்கு இல்லையா? பிரபஞ்சத்துல நம்ம இந்த உலகத்துல வந்து பிறந்துட்டோம். இது ஆக்சுவலா பார்த்தா இது வந்து ஒரு சிறைச்சாலை தான். இந்த துக்காலயம் சாஸ்வதம்னு நம்ம படிச்சோம். ஒரு சிறைச்சாலை மாதிரிதான் நம்ம வந்து இதுக்குள்ள கட்டுண்ட நிலையில நம்ம இருக்கிறோம். நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத கயிர்கள் நம்ம வந்து கட்டப்பட்டிருக்கு. இங்க இருக்க அந்த நம்மளோட நாம அடையக்கூடிய இங்க சந்தோஷம், துக்கம், அறிவு, சோம்பல், அப்புறம் வந்து வெறுப்பு, விருப்பு அப்படின்னு பலவிதமான குணங்கள் நம்மகிட்ட இருக்கு. அது எல்லாம் எங்க இருந்து வந்தது அப்படின்னா இந்த முக்குணங்களோட தாக்கம் தான். நாம வந்து முக்குணங்கள் நம்மளை வந்து எப்படியெல்லாம் நம்ம உயர்ந்த குணத்துல சத்துவ குணத்துல இருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து சந்தோஷத்தோட இருப்போம். அதே தமோ குணத்துல இருக்கும்போது துக்கத்தோட இருப்போம். ரஜோகுணத்துல இருக்கும்போது ரொம்ப ஆவலோட வேலை ஏக்கத்தோடையும் நம்ம வந்து உத்வேகத்தோடையும் நம்ம வேலை செய்வோம். இப்படி நம்மளை வந்து ஒவ்வொரு நிலையிலையும் நம்ம வந்து எது நம்மளை வந்து தாக்குது அப்படின்னா அந்த குணங்கள் தான் நம்மளை வந்து தாக்குது. நம்ம வந்து ஃப்ரீடமா இருக்கிறோம், சுதந்திரமா நம்ம நினைச்சதெல்லாம் நம்ம செய்யறோம் அப்படின்னு நேத்தி கூட மாதாச்சி கேட்டாங்க. நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க. நம்ம வந்து விருப்பப்படி செயல்படலாமா அப்படின்னு மாதாச்சி கேட்டாங்க. நம்ம நினைக்கிறதெல்லாம் செய்யலாமான்னு. செய்ய முடியாது. நம்ம வந்து நினைக்கிறோம் நம்ம சுதந்திரமா இருக்கோம்னு, கிடையாது. அது ஒரு மாயை. நம்ம வந்து காணல் நீரை பார்க்குறோம் இல்லையா? கோடை காலத்துல நம்ம வந்து டிராவல் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா தார் ரோட்ல பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி இருக்கிற மாதிரி தெரியும். அது போக போக நீண்டுகிட்டே போகும். நம்ம கிட்டக்க அங்க தண்ணியே இருக்காது. ஆனா நமக்கு ஒரு தோற்றம், மாயத் தோற்றம். அது மாதிரிதான் நம்ம ஃப்ரீடமா இருக்கோம்னு நினைக்கிறதும் ஒரு மாயத் தோற்றம். நமக்கு வந்து பாருங்க, இந்த கைய கட்டி ஜெயில உட்கார வச்சிருக்க மாதிரி நமக்கு கைய கட்டி தான் நம்ம இந்த உலகத்துல இருக்கிறோம். கண்ணுக்கு தெரியலாம் நான் கயிறு, அவ்வளவுதான். எல்லா உயிர்வாழிகளும் கட்டுண்ட நிலையில தான் இருக்கிறாங்க. அப்ப நம்மளுடைய தாயோ, தந்தையோ, மனைவியோ, மக்களோ நம்மளை வந்து காப்பாற்ற முடியுமா? நம்மளோட சுற்றம்லாம் நமக்கு உதவி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு யோசிச்சீங்கன்னா முடியவே முடியாது. நாம வந்து நம்மளுடைய கையில இருக்க கட்டுக்கள்ல வரணும்னா ஒண்ணு ஆன்மீக குரு உதவி தேவை, இல்ல பகவானுடைய கருணை தேவை. இது ரெண்ட தவிர நம்மளுடைய சுற்றங்கள்லாம் நம்மளுடைய கயிறை அவுத்து விடாது. ஏன்னா அவங்க கையும் கட்டப்பட்டிருக்கு. அந்த நிலையில தான் நம்ம எல்லாம் வந்து இந்த உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இதுதான் சிறைச்சாலையின் விதிமுறைகள் அப்படின்னு வந்து இதுல வந்து அழகா சொல்லி இருக்கிறாங்க. இப்ப வந்து 3 குணங்கள் பார்த்தோம். சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம்னு 3 குணங்கள். இப்போ ஒண்ணுமே வந்து எப்படின்னா நம்மள ஒரு கூண்டுக்குள்ள சிறைச்சாலைக்குள்ள இருக்கிற மாதிரிதான் சொல்லியிருக்கிறோம். சத்துவகுணம் வந்து இருக்கிறதுலயே உயர்ந்த குணம். ஏன்னா அது வந்து என்ன செய்யுது? நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது, ஞானத்தை கொடுக்குது. ஏன்னா வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் முக்காவாசி யாரா இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிராமணர்கள் இருப்பாங்க. அவங்க வந்து அறிவு படைத்த வேத சாஸ்திரம் அவங்க தெரிஞ்சிருப்பாங்க. பார்க்க கூட அழகா இருப்பாங்க. மற்றவர்களை விட அறிவாளியா இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும்? ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும், ஒரு கர்வம் இருக்கும். நான் வந்து அறிவாளி அப்படின்னுட்டு. அதே சமயம் சந்தோஷப்படுவாங்க. ஆனா எந்த பாவமும் அதுல இருக்காது. எப்படி? கடவுள் மேல வந்து சந்தோஷம், கடவுள் மேல பக்தி வச்சு செய்யக்கூடிய சந்தோஷம் வேற நிலை, அது பாவ நிலை. ஆனா நம்ம இந்த உலக பற்றுகளால அடையக்கூடிய சந்தோஷம் எப்படின்னா ஒரு கட்டுண்ட நிலை. அதுலதான் அவங்க கட்டுண்டு போறாங்க. விளைவு என்ன? இந்த சத்துவகுணம் வந்து எதால நம்மளை கட்டி வைக்குது அப்படின்னா ஞானம் மற்றும் சுகத்தால், சந்தோஷத்தினால நம்மள அது கட்டி போடுது. விலங்குல மாற்றம். அப்ப கூண்டு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணம் ஒரு கூண்டு, தமோ குணம் ஒரு கூண்டு, சத்துவ குணம் ஒரு கூண்டு. இது 3 விதமான குண்டுகள்ல இது வந்து தங்க குண்டு. அவ்வளவுதான். தங்கத்தினால செய்த குண்டா இருந்தாலும் அது என்ன? நம்ம வந்து அடிமைதான். அந்த குண்டுக்குள்ள மாட்டிக்கிட்ட ஒரு விலங்கு மாதிரிதான் நாம இருக்கிறோம். அதனால சத்துவ குணமும் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா நம்மள கட்டி வைக்க கூடியது. அதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும். சத்துவ குணம் படைத்தவர்கள் எப்படி இருப்பாங்க? வந்து அறிவாளிகளா இருக்கிறாங்க, ஞானத்தோட இருக்காங்க. ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு விஞ்ஞானி இருக்கலாம், பெரிய கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம். ஒரு ஓவியர் வந்து அழகான ஓவியம் வரையறதுல திறமையா இருக்கலாம். இல்ல ஒரு பெண் வந்து ரொம்ப பாக்குறதே அழகா, இப்ப உலக அழகின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி அந்த உலக அழகியா இருக்கலாம். இப்படி நம்ம ஒவ்வொன்றுல திறமையா இருக்கலாம். அந்த திறமையை என்ன செய்யுது அவங்களன்னா அங்கதான் வந்து அவங்க மாட்டுறாங்க.
அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெருமை இருக்கு. அந்த இதுல வந்து நான் இதுல பெரிய அறிவாளி, நான் அழகு அப்படிங்கிற ஒரு கர்வம் உங்களுக்கு வருது. அந்த நிலையில அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குது. அந்த சந்தோஷமும் அந்த கர்வமும் அவங்கள வந்து கட்டி வைக்குது. ஆக மொத்தம் அவங்கள வந்து ஒரு கூண்டுக்குள்ள இருக்காங்க. அது தங்க கூண்டு. அடிமைத்தனத்தோட தான் அவங்களும் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறது சொல்றாங்க. இப்ப ரஜோகுணம் இது என்ன செய்யுது? ஓயாத ஓட்டம். எதுக்கு ஓடுறாங்க அப்படின்னா ஆசை. அவங்களுக்கு வந்து எல்லையற்ற ஆசை. எதை கண்டாலும் அதை அடையணும். அப்ப வந்து ஒரு கார் வாங்கிட்டோம், நமக்கு தேவையானது வெளியில போறதுக்கு தேவை அப்படின்னு ஒரு கார் வாங்கினா சந்தோஷப்படுறாருல்ல. அதை விட பெரிய கார் ஒண்ணு வாங்கலாம். அதை பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க வச்சிருக்காங்களா, நம்ம அதை விட பெருசா வீடு கட்டணும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து பெரிய ஹையஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்கணும் அப்படின்னு ஏதாவது ஒண்ணுல அவங்களுக்கு வந்து ஏக்கம் இருக்கும். ஒரு பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுலயோ ஒரு பொருளை வாங்குறதுலயோ அவங்களுக்கு வந்து என்னன்னா ஒரு தீவிரம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அதனால அவங்க என்ன செய்வாங்க, எப்படி உழைப்பாங்க அப்படின்னா பலனை எதிர்பார்த்து உழைக்கிறாங்க. ஃப்ரூட்டி ஆக்ஷன் அதுதான். ஒவ்வொரு நிலையிலையும் அவங்க வந்து அந்த பலனை எதிர்பார்த்து அவங்க வந்து கடுமையா உழைப்பாங்க. இப்ப வந்து ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேரம் உழைக்கிறத அவங்க வந்து 10 மணி நேரம் 12 மணி நேரம் ஓவர் டைம் எடுத்து அவங்க வந்து உழைப்பாங்க. எதுக்காக? அளவுக்கு மீறிய ஆசையினால. அதுதான் இங்க விளைவு என்னது? பேராசை, மன உளைச்சல் மற்றும் வலியை தான் அது கொடுக்கும். அதுல வந்து நல்ல விஷயம் நடக்குதான்னா இல்ல. ஏன்னா அது போராடிக்கிட்டே இருப்பாங்க. வாழ்க்கை முழுக்க போராட்டம் தான். அதை அனுபவிக்கிறாங்களான்னே கூட தெரியாது. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு நெருப்பு வளையம் மாதிரி சுத்திக்கிட்டு இருக்கு. அதுல வந்து அது ரவுண்டா அந்த வளையம் சுத்திக்கிட்டே இருக்கு. அவர் ஓடுறாரு அது ஓட ஓட அதுவும் நவுந்துகிட்டே இருக்கு. அதுல வந்து என்ன கட்டியிருக்காங்க, ஒரு குச்சியில வந்து ஒரு கோப்பை, பரிசு கோப்பையும் ஒரு பணக்கட்டும் இருக்கு. அதை அடையணுங்கிற அந்த தீவிரத்துல அவர் என்ன செய்யறாரு, அதுல வந்து அடி எடுத்து வச்சுக்கிட்டே இருக்காரு. சுத்த சுத்த அது அப்படியே சுத்திக்கிட்டு அது பாட்டுக்கு அதுவும் சுத்துது. இவர் கைக்கு கிடைக்குதான்னா இல்ல. நம்ம பார்த்தோம்ல 7வது சாப்டர்ல ஒரு கழுதை அந்த என்ன செய்யுது, தன் கொம்பு தனக்கு தலைக்கு மேல ஒரு குச்சியில வந்து கட்டியிருக்க புல்லு கட்ட நினைச்சுக்கிட்டு அது பாட்டுக்கு வண்டி பாரத்தை இழுத்துக்கிட்டு போகுது இல்லையா? அது மாதிரிதான் இவங்களும் என்ன செய்யறாங்க, ஒரு பொருளை நினைச்சுக்கிட்டு அவங்க வந்து ஓயாத ஓட்டத்துல ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. எப்படி? கிடைக்காததை தேடி ஓடுவது. அவங்களுக்கு கடைசியில கிடைக்குமான்னா சில நேரம் கிடைக்கும், சில நேரம் கிடைக்காது. அது வந்து பகவானுடைய கருணையை பொறுத்தது. அப்புறம் கிடைச்சதை பாதுகாக்கணும். நம்ம வந்து சேர்த்து வச்சிருக்கிறதெல்லாம் பாதுகாக்கணும். பாத்தீங்கன்னா தூக்கம் கூட வராது. நிறைய பணக்காரங்களை பாத்தீங்கன்னா தூக்கம் வராது. ஏன்னா அளவுக்கு மீறிய செல்வம். அந்த செல்வத்தை எப்படி பாதுகாக்கிறது? கவர்மெண்ட்டு இருந்து எப்படி பாதுகாக்கிறது? வரி கட்டாம திருடங்கிட்ட இருந்து எப்படி பாதுகாக்கிறது அப்படின்னுட்டு அவங்களுக்கு அந்த கவலையிலேயே தூக்கம் வர்றது. அதுல என்ன இருக்கு நிம்மதி? ஒண்ணுமே இல்லை. அதுதான் வந்து ரஜோகுணம் உடைத்தவர்களுடைய நிலை அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்தது தமோ குணம். இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒஸ்டான குணம். இருளின் ஆதிக்கம். இருளின் ஆதிக்கம்னு இந்த கலரே பாருங்க ஒரு நமக்கு டார்க்கா கொடுத்துட்டாங்க. இதுல வந்து நல்லது கெட்டது எதுன்னே தெரியாத ஒரு பகுத்தறியக்கூடிய திறன் கூட அவங்களுக்கு இருக்காவாம். எது சரியான காரியம் எது சரியில்லாத காரியம்னே தெரியாம எதை வேண்டாலும் செய்வாங்க. அந்த மாதிரி நிலை. எப்படிப்பட்ட நிலை அது இருக்கு அப்படின்னா சோம்பல். அதிகமா சோம்பேறித்தனம், அதிகமா உறங்குவாங்க. நம்ம 6th சாப்டர்ல படிச்சிருக்கிறோம். ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் உறங்கணும். மறந்துட்டேன் சாரி. ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் தூங்கணும். குறைந்த அளவு உணவு உண்ணணும், குறைந்த அளவு தூக்கணும். அந்த அளவுக்கு மீறினா வந்து தப்பு, அது அளவுக்கு குறைந்தாலும் தப்பு அப்படின்னு அதுல படிச்சிருக்கிறோம். அந்த மாதிரி இவங்க எப்படி செய்வாங்க அப்படின்னா அதிகமான உறக்கம், போதை. நம்ம வந்து இன்டாக்சிகேஷன் நம்ம படிக்கிறோம். நோ இன்டாக்சிகேஷன் நம்மளுடைய பிரின்சிபல்ல ஒண்ணு. ஆனா அவங்க என்ன செய்யறாங்க, எப்ப பார்த்தாலும் போதையிலே இருக்கிறாங்க. கையில பாட்டிலோடையோ இல்ல போதை பொருட்களோடையோ அவங்க வந்து இருப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட நிலை என்னது? பைத்தியக்காரத்தனமான நிலை. அந்த பைத்தியக்கார நிலையில தான் அவனை கொண்டு விடும். அவனை யாருமே வந்து மதிக்க கூட மாட்டாங்க உலகத்துல. விளைவு என்ன? கீழ்நிலையை நோக்கி செல்லும் பயணம். கீழான பாதாள உலகங்களுக்கு செல்லக்கூடிய அந்த மாதிரி பிறவியை தான் அவங்க வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு தமோ குணத்தை பகவான் சொல்றாங்க. நம்ம எல்லாம் பார்த்துருக்கோம். ரோட்ல வந்து உங்க ஊர்ல எல்லாம் எப்படியோ, எங்க ஊர்ல நான் நிறைய பார்த்துருக்கிறேன். சேர சாராய கடைக்கு போவாங்க, தண்ணியை போட்டுட்டு ரோடு முழுக்க தள்ளாடிட்டு வருவாங்க. ஏதாவது ஒரு பக்கத்துல விழுந்து கிடப்பாங்க. சட்டப்பையில இருக்க பணத்தை யாராவது எடுத்துட்டு போனா கூட அவங்களுக்கு தெரியாது. அந்த நிலையில விழுந்து கிடப்பாங்க. இப்ப குடிகாரன் வந்து சாக்கடை, அது வந்து ரோட்டோரம் விழாது கூட இல்ல, சாக்கடையில கூட விழுந்த எங்க ஊர்ல ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது. இந்த மாதிரி குடிச்சிட்டு வந்து அவன் வந்து என்ன பண்ணிருக்கான், அந்த இது
வாய்க்காலோட மதகு ஒரு கட்டக்கை சவுறு இருக்கும் இல்லையா, அதுல வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறான். மயக்கத்துல வந்து தவறி அந்த வாய்க்கால்ல விழுந்துட்டான். தண்ணி இருந்தது, அதனால அவன் செத்தே போயிட்டான். அது எதனால? அந்த குடி போதையினால. அவனுக்கு வந்து எங்க உட்கார்றோம், எங்க விழறோம், எப்படி ஏந்திரிக்கிறது ஒண்ணும் தெரியல. அந்த நிலையில இந்த குடி போதை வந்து ஒரு மனிதனை வந்து கீழே தள்ளுது. அந்த குடிகாரன் சாக்கடையில் விழுந்து கிடப்பதை போல ஆன்மா அறியாமையில் மூழ்கி கிடக்கிறது. இப்போ நம்ம நினைக்கிறோம்ல, சாக்கடையில விழுந்தா எவ்வளவு கஷ்டம், நமக்கு வந்து ஸ்மெல் அடிக்கும், நமக்கு அது பார்த்தாலே அருவருப்பு, பிடிக்காது. நமக்கு யாருக்குமே பிடிக்காது. சாக்கடையில விழுந்துட்டோம்னா உடனே போய் என்ன பண்ணுவோம், குளிப்போம், தப்பு தவறி காலை வச்சுட்டா கூட. அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய ஆன்மா வந்து அறியாமைங்கிற சாக்கடையில விழுந்து கிடக்குது. அதை வந்து நம்ம மேல கொண்டு வரணுமே அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தை நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் யோசிக்கணும். இந்த அறியாமை வந்து ஒரு சாக்கடைய போல, நாம் வந்து அறிவுங்கிற அந்த ஞானத்தை அடைஞ்சு பகவானை வந்து சென்றடையணும். அதுக்குதான் இந்த ஞான யோகம் நமக்கு வந்து வழிகாட்டுறதையா இருக்கு. இப்ப நம்மள நாமளே வந்து ஒரு மார்க், அதாவது நம்ம வந்து எந்த நிலையில இருக்கிறோம் அப்படிங்கறத கெஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக இங்க வந்து ஒரு இது கொடுத்துருக்குறாங்க. அதாவது சத்துவகுணம். சத்துவகுணத்துல வந்து அறிவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பிரகாசமா இருக்கும். அவங்களுடைய வந்து அறிவு வந்து தூய்மையான நிலை. எதை கேட்டாலும் நேற்று வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தேன். நிறைய பேர் வந்து நேற்று கிளாஸ வந்து என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத சொன்னீங்க. அந்த அறிவு தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. அந்த மாதிரி அறிவு வந்து பிரகாசத்தோட இருக்கணும். நம்ம வந்து மறதி இருக்கதான் செய்யும், இல்லைங்களா? எனக்குமே மறதி உண்டு. ஆனா பகவானே தான் அந்த அறிவையும் கொடுக்குறாரு, மறதியும் கொடுக்குறாரு, நமக்கு ஞாபக சக்தியும் கொடுக்குறாரு. 15வது சாப்டர்ல படிப்பீங்க. அப்படிங்கும் பொழுது அந்த அறிவு எப்படி இருக்கணும்னா சுடர் விடும் பிரகாசத்தை போல நமக்கு இருக்கணும். கொஞ்சமாச்சும் நம்ம வந்து அந்த ஞாபகத்துல இருக்கணும். அந்த நிலையில யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னா சத்துவ குணவாதிக்கு இருக்கும். அதே அறிவு வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா குழப்பமா இருக்கும். ஒரு வேலையை செய்யும் பொழுதே இதை செய்யலாமா, அது செய்யலாமா, எதை செய்யலாம் அப்படின்னு ஒரு குழப்பத்திலேயே இருப்பாங்க. எதை செஞ்சா அதிக லாபம் கிடைக்கும்னு யோசிப்பாங்க. அந்த குழப்ப நிலையில இருக்கிறது வந்து ரஜோகுணத்து அறிவு. தமோ குணத்துல இருக்கவங்க என்ன, அறிவற்ற நிலை, அவங்களுக்கு சுத்தமா அறிவே கிடையாது. அது ரொம்ப ரொம்ப மோசமான நிலையில இருக்க சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது ஒரு செயல்பாடு எப்படி இருக்கும்? சத்துவகுணத்துல இருக்க ஒரு உயிர் வழி எப்படி செயல்படும் அப்படின்னா கடமைக்காக செய்தல். இப்ப வந்து நம்ம கோயிலுக்கு போறோம், காலையில எழுந்திரிக்கிறோம், மங்களாரத்தி பாக்குறோம், சாதனா பக்தி பண்றோம், நம்ம பகவத்கீதை கிளாஸ் அட்டன் பண்றோம், ஜபா பண்றோம். இதெல்லாம் வந்து நம்ம கடமையா செய்யறோம். எந்த ஒரு பலனையும் எதிர்பார்த்து செய்யாம கடமையாக நாம ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும் அப்படிங்கிற ஒரு உள் எண்ணத்துல கடமைக்காக செய்யும் பொழுது அது சத்துவகுணத்துல வருது. அதே நம்ம வந்து பலனுக்காக செய்யறோம். வந்து நம்ம இந்த செஞ்சோம்னா நமக்கு அதனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சு ஒரு காரியத்தை செஞ்சோம்னா அது ரஜகுணத்துல வந்துருது. அடுத்தது தமோ குணம் எப்படி இருப்பாங்க? எந்த சிந்தனையும் இருக்காது. அதனால நல்லதா கெட்டதா என்ன அப்படிங்கறது எதுவுமே யோசிக்காம செய்யக்கூடிய செயல்ல அவங்க இருக்கிறாங்க. இப்ப சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க உடல்ல இருந்து இந்த ஆத்மா பிரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அவங்க எங்க போவாங்க அப்படின்னா மேல் உலகங்களை சென்றடைவார்கள். ஒரு விஷயம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, நான் வந்து லெவல் 1 கிளாஸ்ல இருக்கிறேன். முடிஞ்சா வரேன், இல்லைன்னா ஓகே பிரபு. ஹரே, தேங்க்யூ. வந்து மேல் உலகங்கள், அதாவது நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய உலகங்கள் என்னென்ன உலகம் இருக்கு? சொர்க்கலோகம் இருக்கு, அப்புறம் வந்து புவர்லோகம், மகர்லோகம், தபோலோகம், ஜனலோகம், சத்தியலோகம், அதாவது பிரம்மா இருக்கக்கூடிய லோகங்கள். மேல் உலகங்களுக்கு அந்த உயிர் வாழி வந்து இறந்த பிற்பாடு அந்த ஆன்மா அங்க மேல் உலகங்களுக்கு சென்றடையுது. யாரு? சத்துவகுணத்துல இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகள் மேல போறாங்க. ரஜகுணத்துல இருக்கவங்க எங்க வராங்க இறந்த பிற்பாடு அப்படின்னா மீண்டும் இந்த பூமியிலேயே வந்து பிறக்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஆசை இருக்கு. அந்த ஆசையெல்லாம் நிறைவேற்றிக்கணும்னா இந்த உலகம்தான் அதுக்கான ஒரு வழி. அதனால அவங்களுக்கு மறுபடியும் பிறப்பு, மறுபடியும் இந்த உலகத்திலேயே வந்து பிறவி எடுப்பாங்க. தமோன குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன ஆவாங்க அப்படின்னா ரொம்ப மோசம். விலங்கினத்தில் மிருக, ஏதாவது அப்புறம் சொன்னோம் இல்லையா, வந்து மாமிசம் சாப்பிடணுங்கிற ஆசைப்படுறவன் மாமிசம் சாப்பிடக்கூடிய பிறவிய வந்து ஜட இயற்கையா உனக்கு கொடுத்துரும். நல்லா போய் திருப்தியா சாப்பிட்டுட்டு அடுத்த பிறவிக்கு வா அப்படின்னு. அது மாதிரி விலங்கினங்கள்ல கீழ்நிலைகள்ல கீழே இருக்கக்கூடிய உலோகங்கள்ல அவங்க வந்து தமோ குணத்துல இருக்கவங்க பிறக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுது. அடுத்தது வந்து உறக்கம்.
ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி உறங்குறாங்க அப்படின்னு தூங்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க வந்து குறைவான நேரமே உணங்குவாங்க. அவங்களுடைய நேரத்தை வந்து வீண் பண்ண மாட்டாங்க. இந்த உலகத்துல நம்ம பிறந்து வந்திருக்கிறது பகவானுடைய ஆன்மீக உலகத்தை அடைய வேண்டிய வாய்ப்பு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதிகபட்சம் வந்து ஆன்மீகத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு குறைவா தூங்குவாங்க. விழிப்புணர்வோட இருப்பாங்க. எப்போதும் ஒரு விழிப்புணர்வு அவங்கள்ட்ட இருக்கும். தூங்கும் போது கூட ஒரு விழிப்புணர்வு இருக்கும். ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க என்ன செய்வாங்க? தேவையான அளவு உறங்குவாங்க. ஒரு மனிதனுக்கு வந்து 6ல இருந்து 8 மணி நேரம் உறங்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அந்த நேரம் வரையில அவங்க உறங்குவாங்க. ஆனா தமோ குணத்துல இருக்கவங்க என்ன செய்வாங்க? அளவுக்கு மீறி உறங்குவாங்க. 10 மணி நேரம், 12 மணி நேரம், 16 மணி நேரம் கூட உறங்குறவங்க இருக்கிறாங்க. குடி போதையெல்லாம் அவங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் போகுதுன்னு கூட தெரியாது. அதனால அளவுக்கு மீறி தூங்கக்கூடியவங்க இக்னரன்ஸ் பீப்புள் அப்படின்னு வந்து எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. 14.10 என்ன சொல்றாங்க? ரஜஸ் தமிழ்ச்சாபி பூய சத்வம் பவதி பாரத ரகஸ் சத்வம் தமிழ் செய்வ தமக் சத்வம் ரஜஸ்ததா. இப்ப இந்த 3 குணங்கள் இருக்குதே, இந்த 3 குணங்களும் என்ன செய்யும்னா அடிக்கடி ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு போட்டி போடுமா. ஒரு நேரத்துல சத்துவகுணம் மேலோங்கி நிற்கும். கால நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா 4:30 மணிக்கு நம்ம பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எழுந்தோம்னா நம்ம வந்து வீடே அமைதியா இருக்கும், ஊரே அமைதியா இருக்கும். நம்ம மனசு வந்து ரொம்ப நல்லா தூங்கி எழுந்து ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும்போது அப்ப தூய்மையோட இருக்கும். அப்போ வந்து என்ன செய்யும்? சத்துவகுணம் நிறைஞ்சிருக்கும் நம்மள்ட்ட. அந்த சத்துவகுணம் என்ன செய்யுது? ரஜோகுணத்தையும் தமோ குணத்தையும் அந்த இடத்துல தோக்கடிக்குது. அடுத்து ஒரு 8 மணி ஆனோம்னா என்ன ஆகும்? நம்ம வந்து பரபரன்னு வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம். ஸ்கூலுக்கு பசங்களை அனுப்பணும், காலேஜுக்கு பிள்ளைங்களை அனுப்பணும், வேலைக்கு போகணும், அடுத்தடுத்த வேலை இருக்கு, மதியம் சமையல் பண்ணணும், கடைத்தருக்கு போகணும்னு பல வேலை வரும் பாருங்க. அப்போ வந்து என்ன ஆகுது? ரஜோகுணம் நம்மள்ட்ட வந்து தொத்திக்குது. எல்லாரும் நம்ம வந்து 3 குணங்கள்ல கட்டுப்பட்டு இருக்கிறோம். அந்த ரஜோகுணம் வந்தோடனே நம்ம என்ன செய்யுது? அது சத்துவ குணத்தையும் தமோ குணத்தையும் கீழே தள்ளிடுது. அது மேலோங்கி நிக்குது. அடுத்தது சாயந்தரம் ஆக ஆக உடல் சோர்வு தட்டும். உழைச்சு நம்ம வந்து உழைச்சு களைச்சு நம்ம சாயந்தரம் வந்தோடனே ராத்திரி 8 மணி ஆனோடனே என்ன செய்யும்? அது சில பேருக்கு சாப்பாடு செய்யக்கூட சோர்வா இருக்கும். அந்த மாதிரி பகல் முழுக்க உழைச்சதோட அலுப்பு. அந்த மாதிரி நிறையத்துல நமக்கு தமோ குணம் வந்துடும். நம்ம எப்படா படுக்கலாம் தூங்கலாம் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வந்துடும். அதுதான் தமோ குணம். அந்த தமோ குணம் வந்து என்ன செய்யுது? ரஜோகுணத்தையும் சத்துவகுணத்தையும் தோற்கடிக்குது. இப்படி இந்த 3 குணங்களும் மேல வர்றதுக்கு ஒன்னோட ஒண்ணு எப்போதும் போட்டி போட்டுட்டு இருக்கு. அந்த குணங்களை நாம வந்து என்ன செய்ய முடியும்? எப்போதும் நம்ம வந்து தமோ குணத்துல கண்டிப்பா வெளியில வந்துடணும். ரஜோ குணமாச்சும் கொஞ்சம் பரவாயில்ல. அந்த ரஜோ குணத்துக்கு நம்ம வந்த பிற்பாடு அந்த சத்துவ குணத்துக்கு வர்றதுக்கான முயற்சியை நம்ம வந்து ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நம்ம எடுத்துக்கணும். அப்படி எடுத்தோம்னா நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட அடுத்த நிலையா இருக்கக்கூடிய சுத்த சத்துவத்துக்கு போறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கும். இதுதான் குணங்களின் இடைவிடாத போர் நம்ம படிச்சது. காலையில் சத்துவம் ஓங்குகிறது. காலை நேரத்துல 4 மணிக்கு பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணம் தெளிவோட இருக்கும் ஒவ்வொருத்தரும். அப்புறம் 8 மணில இருந்து ஆரம்பிச்சா ரஜஸ் குணத்தோட வேகம் வந்து நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குமே வந்துடும். 12 மணிக்கு உச்சத்துல இருக்கும் அந்த மாதிரி. அப்புறம் சாயந்தரம் 8 மணி ஆனோம்னா என்ன செய்யுது? தமோ குணம் வந்து ஜெயிச்சுது. அது வந்து என்ன செய்யுது? நம்மளை வந்து மயக்கம், தூக்கம் அதுல கொண்டாந்து விடுது. அதுதான் வந்து எப்போது எந்த குணம் ஜெயிக்கிறதோ அந்த குணத்தின் தன்மை நம் நடத்தையில் வெளிப்படும். நம்மளுடைய நடத்தை வந்து எதை பொறுத்து இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த குணத்தோட தாக்கத்தினால இருக்குது. நம்ம வந்து உடனே நம்ம தப்பிச்சுக்கலாம்னு நினைக்க கூடாது. நம்ம வந்து குணம் தானே என்னை கட்டுப்படுத்துது, நான் எதுவும் செய்யலையே அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அந்த குணங்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய திறமையும் நம்ம கையில இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ வண்ணங்களின் கலவை நம்மளுடைய பிரதான நிறம் என்ன அப்படிங்கறத நம்மளே பார்த்துக்கலாம். இப்ப மஞ்சள் வண்ணம் எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்கன்னா சத்துவ குணத்துக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. சிவப்பு வண்ணம் வந்து ரஜோகுணம், நீல கலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்துக்கு உதாரணமா இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. யாருமே 100% வந்து இந்த குணத்துல இருக்கிறேன்னு சொல்ல முடியாது. நான் சத்துவ குணத்திலேயே தான் இருக்கிறேன் எப்போதும் அப்படின்னு யாராவது இங்க இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது ஒரு குணத்துல தூக்கலா இருக்கிறேன் அப்படின்னு யாராவது சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா? கோவம் எல்லாம் வருது மாதாஜி. கோவம் வருது இல்ல? அதுதான் ரஜோகுணம். அப்பப்ப குழந்தைங்க சொல் பேச்சு கேட்கலன்னா கோவம் வரும் மாதாஜி. கண்ட்ரோல் பண்ணணும் மாதாஜி. குழந்தைங்களை நல்ல விதமா எடுத்து சொல்லணும். கோபத்தை நம்ம குறைக்கணும். கோபம் உடலுக்கும் நல்லது இல்ல, நம்மளுடைய ஆத்மாவுக்கும் நல்லது இல்ல.
அதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதெல்லாம் படிக்கிறோம் இல்லையா, படிச்சு படிச்சு நம்ம மனசை பக்குவப்படுத்தி நம்ம வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ண பழகிக்கணும். ஆக மொத்தம் யாருமே 100% வந்து நான் சத்துவகுணத்துல இருக்கேன், நான் ரஜோகுணத்துல இருக்கேன், தமோ குணத்துல இருக்கேன்னு சொல்ல முடியாது. எல்லாத்துலயும் கலந்துதான் நம்ம இருக்கிறோம். அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. இப்போ வந்து இந்த மஞ்சளையும் சிவப்பையும் கலந்து ஒரு வண்ணத்தை உருவாக்கலாம். இந்த மஞ்சளையும் நீலத்தையும் கலந்து ஒரு வண்ணத்தை புதுசா உருவாக்கலாம். சிவப்பையும் நீளமும் அது மாதிரி சிவப்பும் மஞ்சளும் இப்படி கலர் கலரா நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம், இந்த 3 கலரையும் குறைச்சு கூட ஒரு கலரை புதுசா உருவாக்க முடியும். இப்படி கோடிக்கணக்கான வண்ணங்களை வந்து அந்த கலரை 3 கலரை வச்சுட்டே நம்மளால உருவாக்க முடியும் இல்லையா? அது மாதிரிதான் நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த 3 குணங்களும் ஒன்னோட ஒண்ணு கலந்து 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 நமக்கு வந்து புதுசா ஒரு இங்க இல்லாத ஒண்ணு புதுசாவே நமக்கு வந்துரும். அந்த மாதிரி கூட நம்மளுடைய பிரதான நிறம் எது அப்படின்னு கேட்டா நமக்கு சொல்லவே தெரியாது. ஏன்னா எல்லா குணங்களோட கலப்படத்துலதான் நம்ம எல்லாம் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம். அதுதான் வண்ணங்களின் கலவை அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. இப்ப நோய் தொற்றின் அறிகுறிகள் அப்படின்னா என்ன? இப்ப நமக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை, ஜுரம் வந்திருக்குது, ஃபீவர். அப்ப நம்ம என்ன செய்வோம்? அதை வந்து இந்த குணங்களோட ஆதிக்கத்தை வச்சு நம்முடைய செயல்களை வந்து நம்ம எப்படி பார்க்கலாம்? உடல்ல இருக்க ஹீட் வந்து எந்த அளவுக்கு உயருதோ அதை வச்சு இவங்க வந்து குணங்களை வந்து ஒரு உதாரணமா இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. வந்து சத்துவத்துக்கு வந்து கூல் அண்ட் கிளியர், ஜுரம் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. ரஜோகுணத்துல பாத்தீங்கன்னா ஃபீவரோட இருக்கிறோம், அவ்வளவுதான், அதுக்கு மேல ஒன்றும் பெருசா இல்லை. தமோ குணத்துல என்ன, ஃப்ரோசன், அதாவது அப்படியே உறைஞ்சு போயிடுது, லோவான அதாவது ஹை ஃபீவர் வந்து நம்ம என்ன செய்வோம், அந்த இதுல எந்தவித அசைவும் இல்லாம போறோம் இல்லையா, அந்த நிலைக்கு தமோ குணத்தை சொல்றாங்க. அதான் மன அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தெளிவான சிந்தனை, இதெல்லாம் இருக்கிறது வந்து அது அப்படின்னா சத்துவ குணம். அந்த நிலையில நம்ம வந்து நம்மளை தயார் பண்ணிக்கணும். மன அமைதியா இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும், கோபத்தை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும், சுய கட்டுப்பாடு, அதான் கட்டுப்பாடு தான் அந்த கோபம்ங்கிற போன்ற பல விஷயங்களை கட்டுப்படுத்தணும். கோபப்படக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லல, அந்த கோபத்தை வந்து பகவானுக்காக செய்யும் பொழுது அது வந்து நல்ல விஷயம். நம்ம பௌதிகத்துல கோபப்படும் பொழுது அதுவே நமக்கு வந்து இடைஞ்சலா போயிடும். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் தெளிவான சிந்தனை, அந்த மாதிரி குழப்பமில்லாத மனசுலதான் என்ன கிடைக்கும், தெளிவான சிந்தனை பிறக்கும். அடுத்தது என்ன செய்யணுங்கிற அந்த நிலை வரும். கோபத்தோட உச்சகட்டத்துல போய் பாருங்க, நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம், என்ன பேசுறோம் அப்படிங்கிறதே தெரியாது. கை காலெல்லாம் விட விட நடுங்க ஆரம்பிச்சிடும். அது ஏன்னா ஹை ப்ரெஷர் நமக்கு வந்துருது. அந்த நிலையில நம்ம போகக்கூடாது. அது வந்து சத்துவ குணத்துக்கு எதிரியாயிடுது. ரஜோ குணம் எப்படிப்பட்டது, அதீத ஆசை, அதான் ஓவர் டைம் ஒர்க்கு, அந்த நிலை. அடுத்தது திருப்தியின்மை, எவ்வளவு உழைச்சி எவ்வளவு பொருள் சேர்த்தாலுமே திருப்தியே கிடைக்காது. ஒரு விறகு குவிஞ்சு எரிச்சுக்கிட்டு இருக்கு, அதுல வந்து இன்னொரு விறகு கட்டை அதுல நெய்யை ஊத்தணும்னா என்ன ஆகும், இன்னும் கொழுந்து விட்டு எரியும். அதுக்கு வந்து அடக்கவே அடங்காது. அதுக்கு போய் நம்ம வந்து அத மாதிரிதான் நம்ம திருப்தியின்மைங்கிறது எப்படி அப்படின்னா, எவ்வளவுதான் இந்த உலகத்துல புலன்முகர்ச்சி நம்ம செஞ்சாலும் இந்த புலன்களை வந்து திருப்திப்படுத்தவே முடியாது. எல்லாமே என்ன செய்யும், திருப்தி இல்லாம இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் தான் நம்ம புலன்கள் கேட்கும். அதுதான் ரஜோகுணம். அடுத்தது என்ன செய்யும், பொறாமை. அடுத்தவங்கள்ட்ட அவ்வளவு இருக்க, என்கிட்ட இவ்வளவுதானே இருக்குது, நான் அவங்கள என்னோட பங்காளிய வந்து என்னை விட மேல்நிலையில இருக்கான், அவனை விட மேல்நிலைக்கு நான் வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா, அதெல்லாம் பொறாமை குணம். அதுல இருந்தெல்லாம் விடுபடணும். அது வந்து என்ன, ரஜோகுணம். அப்புறம் வந்து எதையும் தள்ளி போடுதல். தமோ குணம் என்ன செய்யும், இன்னைக்கு செய்ய வேண்டிய ஒரு செயலை இன்னைக்கே நம்ம செஞ்சு முடிக்கணும். இந்த 1 மணி நேரத்துல முடிக்க வேண்டிய வேலையை இப்பவே 1 மணி நேரத்துல முடிக்கணும். நாளைக்கு செஞ்சுக்கலாமே, அப்படின்னா அடுத்த நாள் செஞ்சுக்கலாமே, தினம் இப்படிதான் போவோம். நாளைக்கு நாளைக்கு நாளைக்குன்னு எழுதி வச்சுக்க வேண்டியதுதான். தினம் சல்லி போயிட்டே இருக்குமே தவிர அந்த வேலையை நம்ம செய்யவே போறதில்லை. அதுதான் தமோ குணம். அடுத்தது கோபம், மனச்சொர்வு, இதெல்லாம் எங்க வருது அப்படின்னா இது வந்து இதை பொறுத்து தமோ குணத்துல வருது. இதுதான் ஒரு நோய் தொற்றிய அறிகுறி. ஒரு நோய் வந்தா என்ன எப்படி நமக்கு வந்து அறிகுறிகள் காட்டுதோ அது போல நம்ம அந்த குணங்கள் வந்து நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய நம்மளோட என்னது, நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை அது நிர்ணயிக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இலக்கு, இப்ப இந்த 3 குணங்களையும் கடந்து செல்ல வேண்டிய நிலை எப்படி போகலாம், அதுக்கு வந்து நம்ம எப்படி கடந்து போக முடியும், குணங்களை எப்படி கடந்து போகலாம். வந்து சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோ குணம் 3 வந்து இங்க காட்டியிருக்கிறாங்க. பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணம் ஒரு தங்க சங்கிலி அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம். தங்க கூண்டுக்குள்ள வச்சிருக்கிறாங்க. நமது இலக்கு என்ன ஆகும், சத்துவத்திற்கும் மேலான இந்த 3 குணங்களையும் கடந்த நிலை எதுன்னா சுத்த சத்துவ நிலை. அதுதான் நிர்குணா அப்படின்னு சொல்றோம்.
அந்த நிலையில தான் பகவான் இருக்கிறாரு. அதுதான் வாசுதேவ நிலை. அதனாலதான் வாசுதேவ தலம் அப்படிங்கிறாங்க. அந்த 3 குணங்களையும் கடந்து சுத்த சத்துவ நிலைக்கு நாம எப்ப போறோமோ அப்ப வாசுதேவ தலம். பகவானுக்கும் நமக்கும் ஒரே ஈக்குவல் நிலையில நம்ம வந்துடுறோம். அவருக்கும் நமக்கு எந்த வேறுபாடும் இருக்காது. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும்ல. அந்த நிலைக்கு போகணும்னு எல்லாருக்கும் விருப்பம் இருக்கு இல்லையா? அப்ப நாம என்ன செய்யணும்? இந்த 3 குணங்களை கடக்கணும். குணங்களின் அலைகளால் பாதிக்கப்படாத ஒரு தாமரை இலை போன்ற நிலையை அடைவதே விடுதலையாகும். இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து கீழே வந்து மணல் இருக்கு, தமோகுணம்னு அந்த மணல் இருக்குன்னு வச்சுங்க. அதுக்கு மேல நீர் என்னது? ரஜோகுணம். அதுக்கு மேல வந்து இங்க வந்து தாமரை இலையும் இருக்கு, தாமரை பூவும் இருக்கு. அந்த தாமரை இலை வந்து எப்போதும் தண்ணிக்குள்ளதான் இருக்குது. உங்களுக்கு அலை அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். காத்துல வந்து அலை வந்து ஒரு நதியா இருந்தாலும் சரி, அது கடலா இருந்தாலும் குளமா இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா அலை அடிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஒரு குளத்துல பூத்த தாமரை வந்து அந்த அலை அடிச்சு அந்த தாமரை இலையில வந்து தண்ணி வந்து படும். ஆனா அந்த தண்ணி ஏதாவது அந்த இலையில ஒட்டுதா அப்படின்னா ஒட்டவே ஒட்டாது. அதோட தன்மை அப்படி. அது மாதிரிதான் நாம வந்து என்ன செய்யணும்? இந்த தமோ குணமும் ரஜோகுணமும் சத்துவகுணமும் நம்மளை வந்து மோதி நம்மளை வந்து என்ன செய்யுது? அலையடிக்கிற மாதிரி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வந்து விளையாடும். ஆனா நாம வந்து என்ன செய்யக்கூடாது? அது மேல வந்து ஒட்டாத நிலைக்கு போகணும். அந்த குணங்களை ஒட்டாத நிலைன்னா குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலைய நம்ம போகணும். நிற்குணம். குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலை போனா என்னது? இங்க வந்து ஒரு ஃப்ரீடமா, ஒரு ஃப்ரீ பேர்ட் அது மாதிரி நிலைக்கு நாம வந்து பறந்து போகலாம். எங்க போகலாம்? பகவானுடைய உலகத்துக்கு போக முடியும். அடுத்தது தீர்வு. அதுக்கு எப்படி நம்ம போகிறது? இந்த நிலையை நாம அடையணும்னா அதுக்கு நாம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டா, அதுக்கு பக்தி யோகம் தான் அதுக்கு ஒரே வழி. பக்தி யோகத்தை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து ரூம்ல வந்து ராத்திரி ஆயிடுச்சு. இரவு நேரத்துல நம்ம என்ன செய்வோம்? ஒரு ரூமுக்குள்ள வந்தோம்னா அந்த சுவிட்சை போடுவோம். சுவிட்சை போட்டு அந்த ரூம்ல இருக்க இருட்டை விளக்குவோம். இருட்டை விளக்குனாதான் நம்ம வந்து அந்த வெளிச்சத்துல என்ன பொருள் எங்க இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும். இருட்டுல நமக்கு கண்ணு தெரியாது. நம்மளுடைய கண்கள் வந்து எப்படி குறைவுடைய புலன்கள். அப்ப வந்து நமக்கு வந்து ஒளி தேவைப்படுது. பகல்ல வந்து சூரிய ஒளி இருக்குது, இரவுல வந்து மின்சார ஒளி இருக்குது. இந்த இருளோட நம்ம வந்து சண்டை போட வேண்டாம். என்ன செய்யணும்? அந்த இருளை விளக்குறதுக்கு நம்ம வந்து அந்த காலத்துல எல்லாம் ஒரு சாமானிய எண்ணெய் ஊத்தி விளக்கு ஏத்துவாங்க, அரிக்கல் லைட் வச்சுக்குவாங்க, மின்சாரம் வராத நிலை காலத்துல. ஆனா இப்ப நமக்கு ஈஸியா வந்து நமக்கு வந்து லைட் வந்து அழகா இருக்குது. சுவிட்சை போட்டாலும் டக்குன்னு வந்து என்னது ஒளி கிடைக்குது. அதே மாதிரிதான் நாம என்ன செய்யணும்? பக்தி என்னும் செயல்முறையில் ஈடுபடும் போது நாம் உடனடியாக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலைக்கு உயர்த்தப்படுகிறோம். நாம வந்து என்ன செய்யணும்? இப்ப நமக்கு வந்து அறியாமைங்கிற அந்த இருள்ல இருந்து நாம வெளியில வரக்கூடிய ஒரே வழி என்ன செய்யணும்? ஜபா பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. அதுதான் நமக்கு இப்ப சுவிட்ச். இப்ப வந்து ரூம்ல வந்து சுவிட்சை போட்டா விளக்கு எப்படி எரியுதோ அது போல நாம இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பது நம்மளுடைய அறியாமையை விரட்டக்கூடிய சுவிட்சா வந்து அந்த மந்திரம் பயன்படுது. அது வந்து பக்தி யோகத்துல வருது. அதுதான் நமக்கு தீர்வா வந்து இதுல வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப வாழ்வியல் மாற்றங்கள் பாத்தீங்கன்னா எப்படி மாற்றங்கள்? உணவு. நம்மளுடைய ஒண்ணு எப்படி நம்ம செயல்பாடு பண்றோம் அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் உணவு கொடுத்துருக்குறாங்க. சாத்வீக உணவு. சாத்வீக உணவுன்னா நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். பழங்கள், காய்கறிகள், தானியங்கள், பால் சார்ந்த பொருட்கள், வெண்ணெய், தயிர், நெய் அப்படி எல்லாமே நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு நிறைய ஐட்டங்கள் இருக்குது. அது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன செய்யணும்? பகவானுக்கு படைச்சிட்டு அதை சமைச்சு பகவானுக்கு கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு உணவு இல்லையா? நான் எல்லா பக்தர்களும் அவருக்கு படைக்கிறாங்க. நம்மளுடைய உணவுக்காக அவர் காத்துக்கிட்டு இல்லை. அப்புறம் ஏன் நம்ம படைக்கணும்? நம்ம உணவை நம்ம தூய்மைப்படுத்திக்கிறோம். அந்த உணவு வந்து பலவிதமான களங்கங்களுக்கு ஆட்பட்டு இருக்குது. அந்த களங்கத்தை நீக்கும் பொழுது நம்ம வந்து தூய உணவை நம்ம எடுத்துக்கிறதுக்காக பகவானுக்கு படைச்சிட்டு அதை பிரசாதமா நம்ம சாப்பிடும் பொழுது நம்மளுடைய மனசு என்னது? அமைதி அடையுது, தூய்மை அடையுது அப்படிங்கிறது. அடுத்தது நட்பு. நட்பு என்ன? சங்க தியாகம். எந்த சங்கத்தை தியாகம் பண்ணணும்? கூடா ஒழுக்கம்னு இருக்கு இல்லையா? இப்ப இந்த மாதிரி பாருங்க, எல்லாரும் வந்து சிகரெட் பிடிக்கிறது, மது, போதை,
பெண்களோட உறவு வச்சிருக்க அந்த மாதிரி உறவுகளை வந்து நம்ம தியாகம் பண்ணணும். சங்க தியாகம், தீய பழக்கங்கள் உள்ளவர்களிடம் இருந்து விலகணும். அதுதான் முக்கியமானது. நம்ம கூடாத நட்பை வந்து நம்ம விலகி நம்ம இருக்கணும். அடுத்தது நேரம். நேரம் எப்படின்னா பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் விழித்தல். காலையில 4-4:30 பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எழுந்திக்கணும். இது வந்து சத்துவகுணத்துக்கு அதிகமா அந்த நேரத்துல சத்துவகுணம் நிறைஞ்சிருக்கிறதுனாலதான் அந்த நேரத்தை வந்து அவங்க குறிப்பா சொல்றாங்க. இப்ப மாதாஜி எல்லாம் நம்ம குரூப்ல போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. காலையில 4:30 மணிக்கு மங்கள ஆரத்தியில கலந்துக்க வாங்க அப்படின்னு லிங்க் எல்லாம் போடுறாங்க. யாருக்கெல்லாம் முடியுதோ கண்டிப்பா அவங்க எல்லாம் வந்து கலந்துங்க. உடல் நிலை சரியில்லாதவங்க, வயசானவங்களெல்லாம் நான் சொல்லல. வந்து நல்லா ஆரோக்கியமா இருக்கக்கூடியவர்கள்லாம் அந்த 4 மணிக்கு எழுந்து பல் தேய்ச்சி காலை கடனை முடிச்சுட்டு 4:30 மணிக்கு மங்கள ஆரத்தியில கலந்துக்கணும். அது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு சத்துவ குணத்துல தூக்கலாம் வரும். ஜபம் பண்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்குது. இப்படி நம்மளுடைய வாழ்க்கையை மாற்றிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப மின் விசிறிய ஒரு உவமையா கொடுத்துருக்குறாங்க. என்ன செய்யுது அப்படின்னா, நம்ம ஃபேன் போடுறோம். சுவிட்சை போட்டோம்னா ஃபேன் சுத்த ஆரம்பிக்குது. நமக்கு போதும், நம்ம எந்திரிச்சு வெளியில போகணும், இந்த ரூம் விட்டு நம்ம வெளில போறோம். நமக்கு வந்து இன்னும் இந்த ஃபேன் சுத்துறது வேஸ்ட், கரண்ட் வேஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம என்ன செய்வோம், அந்த சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம போவோம். ஆஃப் பண்ணோம்னா டக்குன்னு நிக்குதா அப்படின்னு கேட்டா நிக்காது. அது கொஞ்ச நாழி சுத்தி தான் அது நிக்கும். ராட்னம்லாம் கூட அப்படிதான். எக்ஸிபிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா அது கூட வந்து ஒரு 2 சுத்து சுத்தி தான் நிக்கும். உடனே நிக்காது. சுவிட்ச் ஆன் பண்ணோம்னா உடனே நிக்காது. அது மாதிரிதான் இப்ப நம்ம வந்து இந்த குணங்களோட தன்மையெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். இந்த குணம் இந்த மாதிரி எல்லாம் வேலை செய்யுதுன்னு. நம்ம ஆனாலும் நம்ம வந்து பழையபடி நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஒரு தமோ குணத்திலயோ ரஜோ குணத்திலயோ இல்ல சத்துவ குணத்திலயோ நம்ம இருந்துட்டு இருக்கிறோம்னா, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிற்பாடு நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது உடனே நம்ம வந்து இந்த நல்ல குணத்துக்கு வந்துருவோமான்னா வராது. ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே ஊறி போயிருக்கணும். நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த ரஜோகுணம்னு வச்சுங்க. நம்மள்ட்ட முக்காவாசி மக்கள் வந்து ரஜோகுணத்துலதான் இருக்கிறாங்க உலகத்துல. அந்த மாதிரி அந்த ரஜோகுணத்தோட தாக்கத்தினால நம்மளுடைய கர்ம வினைகள்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் வந்து நம்மள்ட்ட இருந்து விலகும். எடுத்த உடனே பக்குன்னு நின்னுடாது. இப்ப படிக்க வந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம உடனே பெரிய ஆன்மீகத்துல ஈடுபட்டு வந்துட்டோமான்னா இல்ல. நம்ம இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், முதல் படியில அடி எடுத்து வச்சிருக்கிறோம். அதனால உடனே நம்ம வந்து அதோட ரிசல்ட்டை வந்து எதிர்பார்க்க கூடாது. அதுக்காக நம்ம மனசும் தளர்ந்துடக்கூடாது. சுழற்சி நிச்சயமா ஒரு நாள் நிற்கும். ஃபேன் எப்படியும் ஒரு நாள் நிக்கிற மாதிரி நம்மள்ட்ட இருக்க அந்த கர்ம வினைகளும் ஒரு நாள் நம்மளை விட்டு விலகும். பகவானுடைய கருணையினாலும் ஆச்சாரியர்களுடைய கருணையினாலும் நம்மளுடைய கர்ம வினைகள் ஒரு நாள் நம்மளை விட்டு விலகும். அது வரையிலும் நாம வந்து பொறுமையோட காத்திருக்கணுமே தவிர நாம வந்து முயற்சியை கைவிடக்கூடாது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க. 26ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, மாம் செய்யோ வியபிச்சாரேன பக்தி யோகேன சேவதே சகுணான் சமதீத்தான் பிரம்மபூயாய கல்பதே. அதாவது எந்த சூழ்நிலையிலும் தவறாமல் எனது பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன். அதாவது நான் இப்ப வந்து நமக்கு வந்து 3 குணங்கள் இருக்கு. அந்த குணங்கள் இப்ப நம்ம காலையில முடியல, அதனால மத்தியானம் கூட நம்ம வந்து ஜபம் பண்றோம், சாயந்தரம் கூட பண்றோம். ஆனாலுமே வந்து பகவானை நினைச்சு, கடவுளே எனக்கு வந்து என்னால இவ்வளவுதான் இயலுது அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம பகவான பக்தி பூரணமா மனசால தியானம் பண்ணி அந்த பக்தியை நம்ம செய்யும் பொழுது அவன் என்ன செய்யறான், ஜட இயற்கை குணங்களை உடனடியாக கடந்து இந்த 3 குணங்கள்லையும் நம்ம விடுபட்டு நம்ம என்ன செய்யறோம், சுத்த சத்துவ நிலைக்கு அவங்க வந்துடுறாங்க. யார் ஒருத்தவங்க வர்றாங்க, இந்த 3 குணங்கள்ல இருந்தும் பக்தி தொண்டுல எப்போதும் ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய நிலைய வந்து இதுல சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம வந்து நம்ம பகவானையே கதின்னு நம்பி அவரையே நம்ம வந்து தியானம் பண்ணிட்டு நம்ம பக்தி செய்யும் பொழுது இந்த ஜட இயற்கை குணங்களை நம்ம சீக்கிரமா எளிமையா வென்றுடலாம் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. எப்படி வெல்ல முடியும்? ஏன்னா அது நமக்கு துணை. பகவான் வந்து கருணை புரியார். நம்மளையே நம்பி இருக்கிறான் இந்த குழந்தை, உன்னை நம்ம தான் கை தூக்கி விடணும் அப்படின்னு பகவானே வந்து கருணையோட நம்மளை வந்து அவருடைய அந்த வாசுதேவ நிலை, பிரம்மபூத நிலை, அந்த நிலைக்கு உயர்த்துவாராம். அது வந்து எப்ப நம்ம இந்த உலகத்துல இருக்கும் போதே வாழும் காலத்திலேயே நம்ம அந்த பிரம்மபூத நிலையை அடைய முடியும். அதுதான் வந்து இந்த உலகத்திலேயே முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த நிலைக்கு நாம வரணும்னா நாம வந்து எந்த
எந்த காலத்துல இன்னைக்கு ஒரு நாள் நம்ம வந்து பக்தி தொண்டுல நான் வந்து சாதனா பக்தி பண்றேன், நாளைக்கு எனக்கு வேற வேலை இருக்கு, எனக்கு 1008 வேலை இருக்கு, இதெல்லாம் நமக்கு சரி வராதுன்னு நம்ம விடக்கூடாது. தினைக்கும் பண்ணணும். சாதனா பக்திங்கிறது இன்னைக்கு செஞ்சுட்டு நாளைக்கு கைவிடுறது கிடையாது. இதுல இருந்து மேல மேல அதிகப்படுத்தணுமே தவிர குறையக்கூடாது. அந்த நிலையில யார் ஒருத்தவங்க பக்தி தொண்டு பண்றாங்களோ அவங்கதான் என்ன செய்ய முடியும், இந்த உடல்ல இருக்கும் பொழுதே பிரம்மபூத நிலை முக்தியடைந்த ஆத்மாவாக மாற முடியும், 3 குணங்களை கடக்க முடியும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. இதுல விடுதலையை நோக்கி மாம்ச யோகிய விசாரேன பக்தி யோகேன சேவதே அப்படின்னா என்ன, யார் ஒருவர் கலப்படமற்ற பக்தியில் ஈடுபடுகிறாரோ, கலப்படமற்ற பக்தினா என்ன, நம்ம பயன் கருதி செய்யக்கூடிய கர்ம யோகமோ இல்ல வந்து சும்மா வந்து தண்டத்துக்கு நம்ம வந்து இந்த இதை வந்து படிக்கிறோம் பகவத்கீதை, இதை பத்தி உண்மையா அறியணுங்கிற அந்த ஆவல் இல்லாம சும்மா கடமைக்காக படிச்சோம்னாலோ அதெல்லாம் வந்து பக்தியில வந்து எப்படிப்பட்டதுன்னா கலப்படமான பக்தி. நாம தூய பக்தியை பகவான்கிட்ட செலுத்தணும், உண்மையாவே அவர் மேல நம்பிக்கை வைக்கணும். அந்த நிலையில பகவான் மேல பக்தி வைக்கக்கூடிய யார் ஒருத்தவங்களோ அவங்கள வந்து பகவான் என்ன செய்யறாரு, 3 குணங்கள்ல இருந்து அவரை விடுவிக்கிறாரு, பிரம்ம நிலையை அவர்கள் அடைகிறார்கள். அதுதான் இப்ப வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்விட்ச் ஆஃப் த ஃபீவர், நம்மளுடைய காய்ச்சலை நிறுத்தணும். காய்ச்சல்ங்கிறது நம்ம இந்த குணங்கள் தான். அந்த குணங்கள்ல இருந்து நாம விடுதலை அடையறதுக்கு நாம என்ன செய்யணும், பக்தி யோகேன, பக்தி யோகம் செய்யும் பொழுது பகவான் நம்மள விடுதலை நோக்கி அழைச்சிட்டு போறாரு. பஞ்சதத்துவ மந்திரம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்தா. எல்லாருக்கும் இந்த ஞாபகம் இருக்கா, யாராரு பஞ்சதத்துவங்கிறது? யாருக்காச்சும் ஞாபகம் இல்லைன்னா ஞாபகப்படுத்திக்கலாம். சென்டர் பாயிண்ட்ல இருக்கிறவர் யாரு? சைத்தன்யா மகாபிரபு. சைத்தன்யா மகாபிரபு ஆக்சுவலா யாரு? கிருஷ்ணர். கலியுகத்துக்கு வந்த கிருஷ்ணர். அவருள்ளே ராதையும் இருக்காங்க. ஓகே ரைட். அடுத்தது இவரு யாரு, ப்ளூ கலர் ட்ரெஸ்? நித்யானந்தர். அவரு யாருடைய அவதாரம்? பலராமருடைய அவதாரம். ஓகே. இந்த ஒயிட் கலர் அத்வைத ஆச்சாரியர். அவரு யாரோட அம்சம்? சிவன் மற்றும் விஷ்ணு அம்சம். சூப்பர். இவங்க யாரு? ரெட் கலர் கதாதர் பண்டிட். ராதாராணியோட அவதாரம். இவரு யாரு? ஸ்ரீவாஸ்தர். நாரதரோட அவதாரம். நாரதர். வெரி குட் வெரி குட். மறக்காம இருக்கீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். அந்த பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, அதை வந்து 108 தரம் நம்ம சொல்லும் பொழுதோ இல்ல ஒரு மாலை 2 மாலை சொல்லும் பொழுதோ அதுல இருக்கக்கூடிய குற்றங்குறைகளை அந்த பஞ்சதத்துவா களையிறாங்க, அதை நீக்குறாங்க. அதனால நம்ம என்ன செய்யணும், ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்றதுக்கு முன்னாடி பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை சொல்லிட்டு நம்ம இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்லுங்க அப்படின்னு நமக்கு வந்து நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. வாஞ்சா கல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தைக்கு, அனந்த கோடி பக்த விருந்தைக்கு, ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு, ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திர கி ஜெய், ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கி ஜெய், பகவத்கீதை பாகவதம் கிரந்தம் கி ஜெய், ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கி ஜெய், அயோத்தியா ஸ்ரீ ராம்லல்லா கி ஜெய், கௌர பிரேமானந்தே ஹரி 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 போல். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம், எல்லாரும் பக்தியில நல்லா ஈடுபாட்டோட இருக்கிறீங்க. அடுத்த இது வந்து உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமே பகவானுடைய அருள் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நான் வேண்டிக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த சாப்டர் வழியா உங்களுடைய கருத்துக்களோ இல்ல வந்து ஏதாவது சந்தேகங்களோ ஏதாவது இருந்தா கேட்கலாம் இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி. டவுட்டுக்கு முன்னாடி இங்க ஒரு 4 பேர் இன்னும் நம்பர் போஸ்ட் பண்ணாம இருக்காங்க மாதாஜி, மொபைல் நம்பர். அவங்க வந்து கௌசல்யா மாதாஜி,
பிரகாஷ் பிரபுஜி, சாந்தி கிருஷ் மாதாஜி, ஆனந்தி மாதாஜி, அப்புறம் ரேவதி மாதாஜி. மாதாஜி ஆனந்தி மாதாஜி ஆக்சுவலா சீனியர் டிவோட்டி தான் மாதாஜி. அவங்க நம்பர் எல்லாரோட நம்பரும் இருக்கு. ஆக்சுவலா கௌசல்யா மாதாஜி நீங்க அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க. கௌசல்யா மாதாஜி மேபி அவங்களுக்கு டைப் பண்ண தெரியலையான்னு தெரியல. கௌசல்யா மாதாஜி உங்க போன் நம்பரை போஸ்ட் பண்ணுங்க, இல்ல வாயால சொல்லுங்க, நாங்க நோட் பண்ணிக்கிறோம். நான் கிளாஸ் ஆரம்பிச்ச உடனே போட்டேனே மாதாஜி, மறுபடியும் போடுறதா? இல்ல கௌசல்யா மாதாஜி நீங்க போடல, நான் இப்ப போட்டுட்டீங்க, நாங்க நோட் பண்ணிக்கிறோம்.